In this session, we will discuss mapping skills. We know very well mapping skills play key role in studying social science, especially in geography and history parts. This session mainly focuses on 10th class social science in the view of public examinations. We know very well if we give more practice on mapping skills based on concepts, our students will get 100% marks in mapping skills. We know there are 6 academic standards in social science. They are: number 1, conceptual understanding. It has 40% weightage. Number 2, interpretation. It has 10% weightage in our blueprint. Number 3, information skills. It has 15% weightage in our blueprint. Number 4, current issues or response on current social issues. It has 10% weightage. Number 5, mapping skills. It has 15% weightage. Number 6, appreciations and sensitivity. It has 10% weightage. Among these 6 academic standards in social science, mapping skills are most important academic standard. This table shows academic standard wise type of question analysis. This is about conceptual understanding, and the second one interpretation, third one information skill, and fourth one current issues, fifth one mapping skills, and sixth one appreciation and sensitivity, and finally total. According to this table, this is about mapping skills. It has 15 marks weightage. On this mapping skills, 1 mark question 1 and 2 mark question 1, 4 mark question 1, 8 mark question 1 are given on mapping skills. మనకిచ్చిన బ్లూ ప్రింట్ ప్రాప్తికి మనం ఒక్కసారిగా చూసినట్లయితే పఠన నైపుణ్యాల పైన 1 మార్కు ప్రశ్న అనేది 1 రావడం జరుగుతుంది, 2 మార్కుల ప్రశ్న 1, 4 మార్కుల ప్రశ్న 1, అదే విధంగా 8 మార్కుల ప్రశ్న 1 అనేది రావడం జరుగుతుంది. మొత్తముగా చూస్తే 15 మార్కులు పఠన నైపుణ్యాల పైన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Marks division based on the form of questions. 1 mark question is given in the form of arrange places in order, and 2 mark question is given in the form of map reading. 4 mark question is given in the form of map reading. 8 mark question is given in the form of map pointing. ప్రధానంగా మనకి పఠన నైపుణ్యాలు అనేవి మనకి ప్రధానంగా 3 రకాలైన ప్రశ్నలు మనకి పరీక్షా పత్రంలో కనిపించడం జరుగుతుంది. 1 మార్కు ప్రశ్న అనేది ఏవైనా ఒక 4 ప్రదేశాలు ఇచ్చి వాటిని ఈస్ట్ టు వెస్ట్ గాని, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ గాని, అదే విధంగా నార్త్ టు సౌత్ గాని, సౌత్ టు నార్త్ గాని పేర్చమని అడగడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం అరేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్ అంటాం. ఇక రెండో అంశం వచ్చేసరికి మ్యాప్ రీడింగ్, అంటే పటాన్ని చదవడం. దీనిపైన మనకి 2 మార్కుల ప్రశ్న, 4 మార్కుల ప్రశ్న రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక పటం ఇచ్చి దానికి దిగువన 2 లేదా 4 ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి ఆ పటాన్ని చదివి మనం ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయవలసిన ప్రశ్నలు అనేవి మనకి ప్రధానంగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక 8 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకి మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది.
ఇక్కడ మనకి ఇండియా మ్యాప్ కి సంబంధించి ఒక 4 పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. అదే విధంగా మనకి వరల్డ్ మ్యాప్ కి సంబంధించి 4 పాయింట్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. 1 mark question is given from geography part, mainly focus on manufacturing industries. 2 mark question is given from either geography, lifelines of Indian economy, or history, making of global world. 4 mark question is given from mainly history part, rise of nationalism in Europe. And 8 mark question is given from all 4 parts. ఇక్కడ మనం 1 మార్క్ ప్రశ్న అనేది ప్రధానంగా అరేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్ పైన రావడం జరుగుతుందని తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ జియోగ్రఫీలో మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించి ఏవైనా ఒక 4 ప్లేసెస్ ఇచ్చేసి వాటిని ఆర్డర్ లో పేర్చమని అడగొచ్చు, లేదా ఈస్ట్ మోస్ట్ ప్లేస్ ఏది, వెస్ట్ మోస్ట్ ప్లేస్ ఏదని కూడా అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అదే విధంగా మ్యాప్ రీడింగ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది మనకి ప్రధానంగా జియోగ్రఫీ పార్ట్ లో లైఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ నుంచి కానీ, లేదా హిస్టరీ పార్ట్ లో మేకింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వరల్డ్ నుంచి కానీ రావడం జరుగుతుంది. దానికి తదనుగుణంగా మన స్టూడెంట్స్ ని మనం ప్రిపేర్ చేయించవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకి మేజర్ గా హిస్టరీ పార్ట్ నుంచి లెసన్ 1 రైజ్ ఆఫ్ నేషనలిజం ఇన్ యూరప్ నుంచే రావడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మనకి ప్రధానంగా ఒక 3 మ్యాప్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి, వాటిని మనం ప్రాక్టీస్ చేయించవలసి ఉంటుంది. ఇక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది మనకి 4 పార్ట్స్ నుంచి కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఇండియా మ్యాప్ కి సంబంధించి, వరల్డ్ మ్యాప్ కి సంబంధించి మనకి కొన్ని ఐడెంటిఫైడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఐడెంటిఫైడ్ కాన్సెప్ట్స్ ని మనం ఈ సెషన్ లో తెలుసుకుందాం. వాటిని మేజర్ గా మనం ప్రాక్టీస్ చేయించవలసి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I would like to discuss 8 mark question which is related to map pointing. According to the blueprint, 33rd question is given on map pointing. In 33rd question, there are 2 parts. Number 1, 33A. This is 33A. 33A is related to India map. Under this question, students have to point out 4 points on India map. There is an internal choice. Students have to answer any one of the 2 lists. ఇక్కడ మనకి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 33A క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఇండియా మ్యాప్ కి సంబంధించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో 1 to 4 అని ఒక లిస్టు, 5 to 8 అని ఒక లిస్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ 2 లిస్టుల్లో ఏదో ఒక లిస్టులో ఉన్న 4 ఆస్పెక్ట్స్ ని, 4 పాయింట్స్ ని స్టూడెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. In the same way, 33B is related to world map. Under this question, students have to point out 4 points on world map. There is an internal choice. Students have to answer any one of the 2 lists. ఇక్కడ 33B అనేది మనకి వరల్డ్ మ్యాప్ కి సంబంధించింది. ఇందులో మనకి 2 లిస్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. 1 to 4 ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది, 5 to 8 అనేది ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న ఈ 2 లిస్ట్స్ లో ఏదో ఒక లిస్ట్ లో నుంచి 4 పాయింట్స్ ని మనం స్టూడెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని స్టూడెంట్స్ కి మనం ప్రధానంగా చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ మేజర్ గా చూస్తే మనకి ప్రధానంగా తీసుకున్నట్లయితే సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ పాయింట్ అవుట్ ఓన్లీ ఇండియా మ్యాప్ ఆర్ వరల్డ్ మ్యాప్. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కేవలం ఇండియా మ్యాప్ లో ఉన్న పాయింట్స్ ని మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు, లేదా వరల్డ్ మ్యాప్ లో ఉన్న పాయింట్స్ ని మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. సో కనుక వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద స్టూడెంట్స్. ఖచ్చితంగా మనం స్టూడెంట్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఏ విధంగా అంటే ఇండియా మ్యాప్ లో ఇచ్చిన 2 లిస్ట్స్ లో ఏదైనా ఒక లిస్ట్ నుంచి 4 పాయింట్స్ తప్పనిసరిగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. అదే విధంగా వరల్డ్ మ్యాప్ లో ఇచ్చిన 2 లిస్ట్స్ నుంచి కూడా ఏదైనా 4 పాయింట్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది అనే అంశాన్ని ప్రధానంగా విద్యార్థులకి మనం ఎడ్యుకేట్ చేయవలసి ఉంటుంది.
అదేవిధంగా మరికొంతమంది విద్యార్థులు ఇక్కడ ఇచ్చిన 2 లిస్ట్స్ లో మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఒక 2 పాయింట్స్, సెకండ్ లిస్ట్ లో ఒక 2 పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం చేస్తున్నారు. దీని వలన వాళ్ళకి వచ్చేది 2 పాయింట్స్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది, 2 మార్క్స్ మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది. ఆ విషయాన్ని కూడా మనం స్టూడెంట్స్ కి అవేర్ చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. According to the blueprint and the model papers released by APSCERT and APSSC both, the following aspects are given on India map. Number 1, states. Number 2, union territories. Number 3, important cities and places. Number 4, physical features and soils. Number 5, rivers and dams. Number 6, neighborhood countries. Number 7, seaports. Number 8, airports. And finally, number 9, railway zones, headquarters of railway zones. మనకి ఏపీఎస్సీఈఆర్టీ వారు విడుదల చేసిన మోడల్ పేపర్స్ కావచ్చు, ఏపీఎస్ఎస్సి బోర్డు వారు విడుదల చేసిన మోడల్ పేపర్ కావచ్చు, ఏపీఎస్సీఆర్టీ, ఏపీఎస్ఎస్సి బోర్డు వారు విడుదల చేసిన బ్లూ ప్రింట్ కావచ్చు, వాటిని మనం ఒక్కసారిగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినట్లయితే ప్రధానంగా ఇండియా మ్యాప్ కు సంబంధించి ఈ 9 అంశాలపైన మనకి మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తదనుగుణంగా మనము విద్యార్థులకి మనం ప్రాక్టీస్ ఇచ్చినట్లయితే ఇండియా మ్యాప్ పైన వచ్చే 4 మార్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో 4 మార్కులకు 4 మార్కులు కూడా వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది. Now I would like to share an attractive technique to give practice to our students on mapping skills by using PowerPoint animation. First of all, coastal states in India. There are 9 coastal states in India. The first one is, this is the first one, Gujarat. While presenting about Gujarat, we can share an additional information regarding Gujarat, like the coastal line of Gujarat is known as Kandla coast, and the major port situated in this coast or this coastal line is Kandla port. ఈ విధంగా మనం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా మనము షేర్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక రాష్ట్రాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు, దాని గురించి వివరించేటప్పుడు అదనపు సమాచారాన్ని కూడా ఇచ్చినట్లయితే విద్యార్థికి మనం ఆ రాష్ట్రంకి సంబంధించిన పాయింట్, లొకేషన్, అదేవిధంగా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఏంటంటే వాడికి గుర్తుంటుంది, చాలా సులువుగా ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇలా ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఈ కర్వ్డ్ షేప్ ఉందో, ఈ కర్వ్డ్ షేప్ లో మనం గుజరాత్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలనే అంశాన్ని కూడా స్టూడెంట్ కి మనం ఇన్సెర్ట్ చేసినట్లయితే చాలా సులువుగా మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అన్ని స్టేట్స్ గురించి కూడా చెప్పవచ్చు, కానీ మనకున్న సమయాభావం వలన కేవలం ఒక స్టేట్ కి సంబంధించి నేను వివరించడం జరిగింది. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్, దిస్ ఈస్ మహారాష్ట్ర. థర్డ్ వన్, దిస్ ఈస్ Goa. The fourth one, this is Karnataka. The fifth one, this is Kerala. These 5 states are situated in western coastal line of India. And the next 6th one is Tamil Nadu. And 7th one is Andhra Pradesh. And next 8th one is Odisha. This is Odisha. And next last one, this is West Bengal. ఇక్కడ మనం ఏవైతే ఈ స్టేట్స్ ని మనం యానిమేషన్ రూపంలో ప్రెజెంట్ చేయడం జరిగిందో వాటిని వెంటనే విద్యార్థి తన దగ్గర ఉన్న ఇండియా అవుట్లైన్ మ్యాప్ లో ఐడెంటిఫై చేసే విధంగా మనము సూచనలు చేయవలసి ఉంటుంది. తద్వారా విద్యార్థి చాలా సులువుగా మ్యాప్ పాయింటింగ్ కి సంబంధించిన ప్రశ్నలకు చాలా సులువుగా సమాధానాలు రాసే శక్తి సామర్థ్యాలను పొందుతాడు. అండ్ నెక్స్ట్, నార్థరన్ స్టేట్స్.
some important northern states are, this is రాజస్థాన్. రాజస్థాన్ గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు రాజస్థాన్ లో మేజర్ గా ఉండే ఫిజికల్ ఫీచర్ గురించి కూడా మనం చెప్పొచ్చు. థార్ డెజర్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ మేజర్ గా ఉండే సాయిల్స్, ఎరిడ్ సాయిల్స్ అనేవి మనకి ప్రధానంగా రాజస్థాన్ లో మనకి ప్రధానంగా కనిపించడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఇక్కడ ఉండే రివర్ కూడా చెప్పొచ్చు, లూనీ రివర్. ఈ విధంగా మనకి ఒక్కసారి మీరు ఆ పాయింటర్ ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ పాయింటర్ కి అనుగుణంగా ఏంటంటే లూనీ రివర్ అనేది వెళ్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పంజాబ్. దిస్ ఈజ్ పంజాబ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హర్యానా. And next one Uttarakhand. This is Uttarakhand or Uttaranchal. This is Bihar. These are the most important northern states in India which are related to our lessons. And next one northeastern states. Sikkim ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు, ఈ స్టేట్ ని ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. దిస్ ఈజ్ సిక్కిం. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మేఘాలయ. ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఎక్కువగా మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మేఘాలయ అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ మధ్యలో అంటే నార్త్ ఈస్ట్ వైపు ఉంటుంది ఇది కూడా. సిక్కిము, దీనిని కూడా మనకి ఎక్కువగా అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో వీటిని ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ యూనియన్ టెరిటరీస్. వి హ్యావ్ వెరీ వెల్ 8 యూనియన్ టెరిటరీస్. ఈ 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో మనకి ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం కనిపిస్తుంది, యూనియన్ టెరిటరీ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. సో ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ వి అబ్జర్వ్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద యూనియన్ టెరిటరీ. అదే విధంగా ఇక్కడ మేము బే ఆఫ్ బెంగాల్ ను కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ వే దిస్ ఈస్ Lakshadweep Islands which are situated in Arabian Sea. Arabian Sea లో ఉన్న మనకి ఐలాండ్స్ మనకి తీసుకున్నట్లయితే లక్షద్వీపులు, ఇక్కడ అరేబియన్ సీ ని కూడా మనం చూడొచ్చు. సో అట్ ద సేమ్ టైం లక్షద్వీప్స్ ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ న్యూఢిల్లీ. సో మనకి నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటోరియల్ గా పిలువబడే న్యూఢిల్లీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనియన్ టెరిటరీగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని ఎక్కువగా మనకి అడిగే అవకాశం అనేది ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అండ్ ప్లేసెస్. ఈ కేటగిరీలో మనకి ప్రధానంగా ముఖ్యమైన రాష్ట్రాలు, స్టేట్స్ యొక్క క్యాపిటల్ సిటీస్, అదేవిధంగా సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి వాటిని ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ముంబై, క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కోల్కతా, క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చెన్నై, క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ తమిళనాడు. ఈ మూడు కూడా మనకి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ పరంగా ఇవ్వచ్చు, సీపోర్ట్ పరంగా ఇవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ సిటీ పరంగా కూడా ఇవ్వచ్చు. అదే విధంగా కోల్కతా, చెన్నై కూడా ఆ విధంగానే ఇవ్వచ్చు. వాటిని జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఈస్ అమరావతి, ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎక్కువగా దీన్ని అడిగే అవకాశం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ బెంగళూరు, చెన్నైకి ప్యారలల్ గా మనకు కనిపిస్తుంది. బెంగళూరు, ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ కర్ణాటక. And next one Hyderabad, the capital city of Telangana. And next one Jammu, the capital city of Jammu and Kashmir, Union Territory of capital city Jammu. And next Varanasi is one of the most important city in India, Varanasi. And next Salem, this is Salem,
It is situated in Tamil Nadu. The place where iron and steel factory or industry situated in Tamil Nadu. Tamil Nadulo ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారం ఉన్న ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉన్న ప్రదేశం ఏదని అడుగుతుంటాడు మనకి సేలం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ విశాఖపట్నం. Visakhapatnam, it is situated in our Andhra Pradesh. It is famous for iron and steel plant, international airport as well as seaport. And next one, Jamshedpur. It is situated in Jharkhand. The most important city in Jharkhand, Jamshedpur. సో ఫస్ట్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ప్రాంతం ఏది అంటే జంషెడ్పూర్. ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ అనేది మనకి జంషెడ్పూర్ లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అది జార్ఖండ్ లో ఉంది, ఒకప్పుడు బీహార్ లో ఉండేది. సో దీన్ని మనం ప్రధానంగా ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అండ్ ప్లేసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ అండ్ సాయిల్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఒకసారిగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దెర్ ఆర్ 6 ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఈ 6 ఫిజికల్ ఫీచర్స్ లో ఉండే సాయిల్స్ ఏమిటి అనేది ఒక్కసారిగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ సో మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఫిజికల్ ఫీచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హిమాలయాస్. In Himalayas, we observe forest and mountain soils. The second one, this is Indo-Gangetic plains. This physical feature is known as Indo-Gangetic plain. In this physical feature, we observe alluvial soils. Most fertile soils, alluvial soils. And next one, this is Thar desert. In this physical feature, we observe arid soils. And next one, this is Malwa Plateau and some part of Peninsular Plateau. In this physical feature, we observe mainly black soils or black cotton soils. And next, this is Deccan Plateau. This is Deccan Plateau. In this physical feature, we observe mainly red soils. And next, in the west coast of India, some part of Karnataka and Kerala, we observe laterite soils. ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ సాయిల్స్ ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఈ పార్ట్ లో ఈ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉండేవి హిమాలయాస్. ఈ ప్రాంతంలో మనకి మౌంటైనస్ సాయిల్స్ ఆర్ ఫారెస్ట్ సాయిల్స్ అనేవి మనకు ఉండడం జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ ప్రాంతాలు మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లెయిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి అల్లువియల్ సాయిల్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి. అంటే అల్లువియల్ సాయిల్స్ అన్నా ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లెయిన్స్ అన్నా ఈ ప్రాంతంలో మనం ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే వీటిని మనం మోస్ట్ ఫెర్టైల్ సాయిల్స్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఎల్లో కలర్ షోస్ థార్ డెజర్ట్. ఇక్కడ మనకి ఎరైడ్ సాయిల్స్, ఇక్కడ మనకి రాజస్థాన్ లో మనకి ప్రధానంగా థార్ డెజర్ట్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ ఎరిడ్ సాయిల్స్ అనేవి ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాయని కూడా అడుగుతుంటాడు మనకి రాజస్థాన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ కలర్ లో ఉండేవి మనకి ప్రధానంగా తీసుకున్నట్లయితే పెనిన్సులార్ ప్లాట్యూ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ మెయిన్లీ 2 parts. The upper part of the peninsular plateau, that means the north part of the peninsular plateau. This is the north part of the peninsular plateau. This part is known as Malwa Plateau, and the south part of the peninsular plateau, this is the south part of the peninsular plateau. This is known as Deccan Plateau. సో ఇక్కడ మనకి తీసుకున్నట్లయితే డెక్కన్ ప్లాట్యూ అనేసరికి మనకి ఇక్కడ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ. అండ్ నెక్స్ట్ మాల్వా ప్లాట్యూ అనేసరికి మనకి ఈ విధంగా మనకి గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలో ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మాల్వా ప్లాట్యూగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ మాల్వా ప్లాట్యూలోనే మనకి ఈస్టర్న్ పార్ట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ఏదైతే జార్ఖండ్ ఉందో ఆ జార్ఖండ్ లో ఉండే ముఖ్యమైన ప్లాట్యూ ఏదంటే చోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ. దిస్ ప్లాట్యూ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫేమస్ ఫర్ మినరల్స్.
మినరల్స్ ఖనిజ సంపదకి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత గాంచిన ప్లాట్యూ ఏదంటే మనకి చోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ జార్ఖండ్. ఈ జార్ఖండ్ లోనే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. జంషెడ్పూర్ ఏదైతే ఫస్ట్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది స్థాపించడం జరిగిందో ఇక్కడే మనకి ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రివర్స్ అండ్ డ్యామ్స్. మనకి కొన్ని ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ ని వాటి మీద ఉన్న డ్యామ్స్ ని కూడా మనకి మ్యాప్ పాయింటింగ్ పరంగా అడుగుతున్నారు. మెయిన్ రివర్స్, దిస్ ఈస్ ఇండస్ రివర్ అండ్ దిస్ ఈస్ సట్లజ్. The main tributary of Indus River is Sutlej. This is Sutlej River. And next, this is Narmada River, west flowing river. The most important west flowing river, Narmada River. And next, this is Mahanadi or river Mahanadi. It is mainly flowing in Odisha state. This is Odisha. And next, this is Godavari, the most important river in our Andhra Pradesh. And next, this is Krishna River. It is also an important river in Andhra Pradesh. The most longest river, peninsular river, is Godavari, and the second longest peninsular river is Krishna. And next, this is Ganga River or Ganges, the longest river in India. This is longest river in India, Ganga. And next, this is Brahmaputra. This is Brahmaputra. And next, this is Bakranangal Dam. Bakranangal Dam. It is situated on Sutlej River. ఇక్కడ మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో మనకి ప్రధానంగా బాక్రానంగల్ డ్యామ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ తెహ్రీ డామ్. ఇట్ ఈస్ ఆన్ గంగా రివర్, మెయిన్లీ Bhagirathi, Tehri Dam. And next one is Sardar Sarovar Dam. It is constructed on Narmada River, situated on Narmada River. This is Sardar Sarovar Dam. And next one is Nagarjuna Sagar Dam. It is constructed on Krishna River. And the another most important river is Luni River. This is Luni River, which flows in Thar Desert. థార్ డెజర్ట్ లో మనకి ప్రవహించే ఏకైక నది ఏది అంటే లూనీ రివర్. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రివర్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. దిస్ ఈజ్ చిల్కా లేక్. ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఒడిస్సా. చిల్కా లేక్ మనకి ప్రధానంగా 3 లేక్స్ అనేవి మనకి అడిగే అవకాశం ఉంది. దిస్ వన్ ఈజ్ చిల్కా లేక్. It is situated in Odisha, and the second one is, this is, the pointer shows Kolleru Lake. It is situated in Andhra Pradesh, between Krishna and Godavari rivers. And next, this point shows Pulicat Lake, which is situated between Andhra Pradesh and Tamil Nadu state. And next one, neighborhood countries. 7 neighborhood countries share their land boundary with India, and 2 neighborhood countries are in sea water. Among them, most important countries are, this is Pakistan. And next one, China. This is China. And next one, Nepal. This is Nepal. And next one, Bangladesh. And next one, Sri Lanka. మనకి ల్యాండ్ బౌండరీలో మనం తీసుకున్నట్లయితే 7 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. అందులో మనకి ముఖ్యమైన కంట్రీస్ నేను ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సీ వాటర్ లో నియరెస్ట్ కంట్రీ మనకి శ్రీలంక. అండ్ నెక్స్ట్ సీ వాటర్ లో మనకి లక్షద్వీపులకి దగ్గరగా ఉన్న కంట్రీ మాల్దీవ్స్. కానీ ఈ 5 కంట్రీస్ ని మనం ఒక్కసారిగా నైబర్హుడ్ కంట్రీస్ పరంగా ఐడెంటిఫై చేస్తే మాక్సిమం మనకి సరిపోవడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ సీ పోర్ట్స్.
సీ పోర్ట్స్ లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీ పోర్ట్స్ మనం ఒకసారిగా చూద్దాం. మేజర్ సీ పోర్ట్స్. ఫస్ట్ వన్, కాండ్లా సీ పోర్ట్. దిస్ ఈస్ కాండ్లా సీ పోర్ట్. ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ గుజరాత్ స్టేట్. And next one, this is Mumbai Seaport. It is situated in Maharashtra state. And this is Marmagaon. So it is situated in Goa. And next, this is New Mangaluru. It is situated in Karnataka. This is Kochi. It is situated in Kerala. This is Tuticorin. It is situated in Tamil Nadu. And this is Chennai. It is situated in Tamil Nadu. And next, this is Paradweep. Paradweep seaport is mainly situated in Odisha. And next, this is Kolkata. This seaport is situated in West Bengal. These are the major seaports in India. And next, airports. Major international airports are: number one, Delhi. It is known as Indira Gandhi International Airport. And next, Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport. And next one, Chennai Menambakam International Airport. And next one is Kolkata. This airport is known as Netaji Subhash Chandra Bose Airport. These are the major international airports in India. And next concept is railway zones or headquarters of railway zones. According to our textbook, there are 16 railway zones in India. Among them, 4 important railway zones are there, which are related to our Andhra Pradesh. Number one, this is South Central Railway Zone headquarter, Secunderabad. Headquarter of South Central Railway Zone is Secunderabad. And next one, East Coast Railway Zone. Headquarter of East Coast Railway Zone is Bhubaneswar, which is situated in Odisha. And next one, South Coast Railway Zone. It is the new railway zone. The headquarter of South Coast Railway Zone is Visakhapatnam. And next, Eastern Railway Zone. Headquarter of Eastern Railway Zone is Kolkata. Eastern Railway Zone. Headquarter of Eastern Railway Zone is Kolkata. Headquarter of East Coast Railway Zone is Bhubaneswar. Headquarter of South Central Railway Zone, Secunderabad. Headquarter of South Coast Railway Zone, Visakhapatnam. వీటిని ప్రధానంగా మనం విద్యార్థుల చేత ఐడెంటిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇండియా మ్యాప్. According to the blueprint, the following aspects are given on world map. Number one, Europe important countries. Number two, Asia important countries. Number three, Africa important countries. Number four, North and South America important countries. Number five, Australia and New Zealand. Number six, oceans and seas. First, Europe important countries. This is Britain. And this is France. And this is Russia. These are the most important countries in Europe. These 3 countries formed as Triple Entente in the year 1907. While presenting, we have to share the important concepts which are related to these countries. మనం ఈ కంట్రీస్ ని మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్ లో చూపెడుతున్నప్పుడే ఆ కంట్రీస్ కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని షేర్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా అది ఎక్కువ కాలం విద్యార్థికి గుర్తుండే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, రష్యా
were formed as triple entente in the year 1907. The leading country of triple entente was Britain. And next, this is Germany. And next, this is Austria. Next, this is Italy. These three countries formed as triple alliance or Axis powers or Central powers in the year 1882. The leading country of triple alliance was Germany. ఈ మూడు దేశాలు కూడా ట్రిపుల్ ఎలియన్స్ గా లేదా మిత్ర రాజ్య కూటమిగా మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ మిత్ర రాజ్య కూటమికి లీడింగ్ చేసిన దేశం ఏది అంటే జర్మనీ. ఎక్కువగా ఇటలీని ఐడెంటిఫై చేయడం తప్పు చేస్తున్నారు. ఈ ఇటలీ అనేది ఇది ఇటలీ. సో షూ షేప్డ్ లో ఉండే కంట్రీ. సో దీన్ని మన కిందన ఉన్న దీన్ని మనం ఇటలీగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ నార్వే, దిస్ ఈస్ స్పెయిన్, and this is Turkey below the Black Sea. This is Black Sea. Below the Black Sea we can identify Turkey. And next, this is Belgium. And next, this is Sicily, which is a part of Italy, which is situated in Mediterranean Sea. Mediterranean Sea lo manaki 3 islands kanipistayi. This is Corsica Island, this is Sardinia Island, this is Sicily Island. And next, most important countries in Asia. This is India. And next, this is China. This is Japan. This is Sri Lanka. And this is Bangladesh. This is Korea. These are the important countries in Asia. And this is Pakistan. And next, most important countries in North and South America. This is America. The most important city in America is New York. This is New York. And next, this is Canada. And this is Mexico. These are the important countries and places in North America. And next, this is Brazil, the most important country in South America. And next, Africa important countries. This is Egypt. Next, this is Nigeria. This is South Africa. And this is Madagascar. This island is mainly situated in Indian Ocean. And next, these are the important countries. And next, Australia. This is Australia. This is New Zealand. Australia is one of the continent. Austria is one of the country in Europe. దీనిని మనం ప్రధానంగా విద్యార్థుల చేత అబ్జర్వ్ చేయించాలి. ఆస్ట్రియా is one of the country in Europe, whereas Australia is one of the continent. And next, oceans and seas. We have 5 oceans. Among them, Atlantic Ocean is most important ocean. And next, this is Pacific Ocean. This is Pacific Ocean. The most important seas, this is the Red Sea, which separates Asia from Africa. And next, this is Mediterranean Sea, which separates Europe from Africa. And next, this is Black Sea. These are the important seas and important oceans. This is about world map. Next, map reading. మ్యాప్ రీడింగ్ పైన మనకి 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి రావడం జరుగుతుంది. 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అనేది మేజర్ గా మనకి రైజ్ ఆఫ్ నేషనలిజం ఇన్ యూరప్ ని బేస్ చేసుకుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది మేకింగ్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ వరల్డ్ గానీ, లైఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ గానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కి సంబంధించి ఈ 3 లెసన్స్ లో ఏదో ఒక లెసన్ కి సంబంధించి మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. వాటికి సంబంధించిన మ్యాప్స్ అనేవి మీకు మనం ఒకసారిగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే చాలా సులువుగా మనకి ఇక్కడ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కి అదే విధంగా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు.
మనకున్న టైంని బట్టి ఏంటంటే మనకి ఈ సెషన్ అనేది కేవలం 40 మినిట్సే కనుక సో ఇక్కడ నేను పూర్తిగా వీటి గురించి వివరించదలుచుకోలేదు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మ్యాప్. And this is another map. This is third one. These maps related to history lesson 1, రైజ్ ఆఫ్ నేషనలిజం ఇన్ యూరప్. ఈ 3 పటాల నుంచి మనకి 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అనేది ప్రధానంగా రావడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ మ్యాప్ ఈజ్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు మేకింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వరల్డ్. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే అంశం అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు మేకింగ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వరల్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లైఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ. ప్రధానంగా మనకి దీని మీద మనకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో దానిని బేస్ చేసుకొని మనం విద్యార్థుల్ని ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ అరేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్. 1 మార్క్ క్వశ్చన్ మనకి అరేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్ రావడం జరుగుతుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి మాక్సిమం మనకి ఈ క్వశ్చన్ అనేది వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది. దానికి అనుగుణంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే రిసోర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నుంచి కూడా అంటే స్టేట్స్ పరంగా రిసోర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నుంచి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. మేజర్ గా మాత్రము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచే మనకి ఈ అరేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్ అనేది క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, నేమ్ ద ఈస్టర్న్ మోస్ట్ సిటీ ఫ్రమ్ ద గివెన్ లిస్ట్. ఇక్కడ మనకి 4 సిటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ 4 సిటీస్ లో మనకి ఈస్టర్న్ మోస్ట్ సిటీ ఏది అనేది మనకి విద్యార్థి ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ముందుగా 4 సిటీస్ అనేవి ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద 4 సిటీస్. ఏవైతే ఇచ్చిన 4 సిటీస్ ఉన్నాయో ఆ 4 సిటీస్ ని కూడా ఇండియా మ్యాప్ లో ఇస్తే ఇండియా మ్యాప్ కి సంబంధించి, వరల్డ్ మ్యాప్ లో ఇస్తే వరల్డ్ మ్యాప్ కి సంబంధించి మనం ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి వివరించినట్లయితే సో ఈస్టర్న్ మోస్ట్ సిటీ ఇంఫాల్. ఒకవేళ వెస్టర్న్ మోస్ట్ సిటీ అడిగాడు అనుకోండి జైసల్మీర్. ఆ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయించవలసి ఉంటుంది. లేదా ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ని ఆర్డర్ చేయమన్నారు అనుకోండి. ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అంటే ఇంఫాల్, పాట్నా, మథుర అండ్ జైసల్మీర్. వెస్ట్ టు ఈస్ట్ కి ఆర్డర్ చేయమంటే, అరేంజ్ చేయమంటే జైసల్మీర్, మథుర, పాట్నా, ఇంఫాల్. ఈ విధంగా మనం వాళ్ళ చేత ప్రాక్టీస్ చేయించవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. అనదర్ క్వశ్చన్, అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. ఒకసారి ఈ ఇచ్చిన ఆ 4 కంట్రీస్ ని కూడా ముందుగా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే మనం ఈజీగా ఈస్ట్ టు వెస్ట్ కావచ్చు, వెస్ట్ టు ఈస్ట్ కావచ్చు అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అన్నాడు కనుక ఫస్ట్ జపాన్, చైనా, ఫ్రాన్స్ అండ్ మెక్సికో. ఈ విధంగా మనం అరేంజ్ చేసి రాయమని చెప్పొచ్చు. లేదా వెస్ట్ టు ఈస్ట్ అన్నాడు అనుకోండి, మెక్సికో, ఫ్రాన్స్, చైనా, జపాన్. ఈ విధంగా మనం వాళ్ళ చేత ప్రాక్టీస్ చేయించినట్లయితే చాలా సులువుగా ఈ అరేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్ చాలా సులువుగా వాళ్ళు ఆ ప్రదేశాలని అరేంజ్ చేయగలుగుతారు. లేదా మోస్ట్ ఈస్ట్ మోస్ట్ ప్లేస్ అని, లేదా వెస్ట్ మోస్ట్ ప్లేస్ అని, నార్త్ మోస్ట్ ప్లేస్ అని, సౌత్ మోస్ట్ ప్లేస్ అని అడిగే అవకాశం ఉంది. సో తదనుగుణంగా మన విద్యార్థుల చేత ప్రాక్టీస్ చేయించినట్లయితే చాలా సులువుగా ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని విద్యార్థులు రాయగలుగుతారు. దిస్ ఈజ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు అరేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్. Thank you.